हाय एवरीवन मो ट्विंकल नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त मोर स्वागत। आशा करुछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आमे पूर्वरु ओडिसा जीके रो सीरीज को आरंभ कर देथिले। आज आमे जियोग्राफिकल फीचर ऑफ ओडिसा को कवर करबा। ए विषयटी आपण मानक पई समस्तक पई बहुत इंपोर्टेंट अटे, सेथि पई वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, एतिक मोर आशा। वीडियो देखिबा पूर्व प्रथमे नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। एबे हमें विषय पर को जिबा। प्रथम हम देखिबा हम ओडिसा रो अवस्थिति संपर्क रे। हम ओडिसा 17 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ रु 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ लैटिट्यूड मध्य अवस्थित। से भली भाबरे 81 डिग्री 27 मिनिट ईस्ट रो 87 डिग्री 29 मिनिट ईस्ट लंगिट्यूड मध्य अवस्थित। आमे दुईटी जाक लैटिट्यूड एवं लंगिट्यूड को मन रखिबा। हम ओडिसा कोठे अवस्थित ना ईस्टर्न कोस्ट रे। एहार क्षेत्रफल होछि 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर, जहाको आमे 4.74% एरिया ऑफ इंडिया बोली कहि परिबा मध्य। अर्थ भारतर समग्र क्षेत्रफल प्राय 4.74%। एहार कोस्ट लाइन होजी 450 किलोमीटर। आ गोटे जिनस आमे मन रखिबा कोन ना 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज एवं पॉपुलेशन वाइज जदि आमे देखिबा ताहाले ओडिसा रो स्थान होजी 11th। से भली बाउंडरीज कथा देखिले ओडिसा रो ईस्ट रे अछि बे ऑफ बंगाल, वेस्ट रे अछि छत्तीसगढ़, नॉर्थ रे अछि झारखंड, साउथ रे अछि आंध्र प्रदेश एवं नॉर्थ ईस्ट रे रहिछि वेस्ट बंगाल। जियोग्राफिक रीजन ऑफ ओडिसा 5 भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି। फर्स्ट होजी द ओडिसा कोस्टल प्लेन्स इन द ईस्ट, द मिडिल माउंटेनस एंड हाईलैंड्स रीजन, द सेंट्रल प्लेट्यूज, द वेस्टर्न रोलिंग ऑफ लैंड्स, द रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन्स। एई भली भाबरे 5 भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି। आमे प्रथमे गोटी गोटी करी पढिबा। प्रथमे आमे पढिबा द ओडिसा कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कहिले समतल भूमि को बुझे। आमर समतल भूमि कोठु को पर्यंत रहिछि ना नॉर्थ ईस्ट रो सुवर्णरेखा नदी ठारू साउथ वेस्ट रो ऋषिकुल्या रिवर पर्यंत आमर समतल भूमि विस्तृत। ताहले कोठु को पर्यंत विस्तृत बोली आमे मने रखिबा ना नॉर्थ ईस्ट बा उत्तर पूर्व रो सुवर्णरेखा ठारू दक्षिण पश्चिम ऋषिकुल्या नदी पर्यंत आमर एटा विस्तृत होई रहिछि। एहाको फर्टाइल रीजन मध्य कहा जाय। राइस बाउल ऑफ ओडिशा बोली कहा जाय थे। एहाको मध्य आ कोन कहा जाय ना हेक्सा डेल्टाइक रीजन बा गिफ्ट ऑफ 6 रिवर। ताहले कोन कोन 6टा नदी ओटे होइछि सुवर्णरेखा, बुढ़ाबळंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। एई 6टी नदी पई एहाको गिफ्ट ऑफ 6 रिवर बा हेक्सा डेल्टाइक रीजन मध्य कहा जाय। कोन कोन नेम आमे मन रखिबा। राइस बाउल ऑफ ओडिशा कहिले कोस्टल प्लेन को बुझाए। फर्टाइल रीजन कहिले मध्य ओडिशा कोस्टल प्लेन को बुझाइबो। हेक्सा डेल्टाइक रीजन बा गिफ्ट ऑफ 6 रिवर कहिले भी कोस्टल प्लेन को बुझाइबो। कोस्टल प्लेन ला पुणी 3 भाग रे विभक्त। गोटे अछि नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन जोडा को बालेश्वर प्लेन मध्य कहंती, मिडिल कोस्टल प्लेन को कटकपुरी कोस्टल प्लेन कहंती, साउदर्न कोस्टल प्लेन को ऋषिकुल्या प्लेन्स मध्य कहंती। नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन बा बालेश्वर प्लेन अर्थात उत्तर उपकूलवर्ती समतल भूमि बा बालेश्वर समतल भूमि जोडा एडा को हमर कोन कहंती ना वर्स्ट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। ता माने मरुड़ी एठारे अधिक होय थाए, मरुड़ी प्रभावित अंचल। फ्लड प्लेन्स कहा कहा को नै गठित। फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज ऑफ सुवर्णरेखा एंड बुढ़ाबळंग रिवर अप टू बैतरणी रिवर। ता माने सुवर्णरेखा नदी एवं बुढ़ाबळंग नदी जो रहिछि तार सेई नदी रो बन्या समतल भूमि एवं बैतरणी नदी पर्यंत जो डेल्टा रहिछि ए सब एरिया होछि कहार अंतर्भुक्त ना उत्तर उपकूलवर्ती समतल भूमि बा नॉर्थ कोस्टल प्लेन रो अंतर्भुक्त रे जाउछि। नेक्स्ट अछि मिडिल कोस्टल प्लेन बा कटकपुरी कोस्टल प्लेन कोठी अवस्थित ना बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ ऋषिकुल्या रिवर। ता माने ऋषिकुल्या नदी रो उत्तर उपकूलवर्ती समतल भूमि एवं दक्षिण उपकूलवर्ती समतल भूमि रो मझी रे अवस्थित। इनक्लूड्स combined deltas of Salandi river, Baitharani river and Brahmani river in the north, Mahanadi river in the south.
ତାମାନେ ଉତ୍ତରରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାନଦୀ ମିଳିତ ହେଇକି ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟାଟା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଆମେ, ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ହାଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଟ୍। ମହାନଦୀ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ରହିଛି ତାର ପ୍ରସ୍ତଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି ସାଉଦର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପ୍ଲେନ୍ସ କୁହନ୍ତି। କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଲ୍ୟାକୁଷ୍ଟ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲର ଡେଲ୍ଟାଜ ଅଫ୍ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର। ତାମାନେ କୋଉଠି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ଲ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିନ୍, ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଲ୍ୟାକୁଷ୍ଟ୍ରିନ୍ ସମତଳ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଛୋଟ ଡେଲ୍ଟାଟା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଯାଉଛି। ସାଉଦର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଜୋନରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ 3ଟା ଜୋନ୍ କଥା ପଢିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଶୋରଲାଇନ୍ about 4.8 to 9.6 କିଲୋମିଟର। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଲବଣ ଅଞ୍ଚଳଟା ରହିଲା ସେଟା କୂଳରେଖାର ପ୍ରାୟ 4.8 ରୁ 9.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକି ରହିଛି। କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଟାଇଡାଲ ଫରେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନା ଟାଇଡାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ ଡିଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ କହିଲେ ଲବଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆଭଏଡ୍ ସେ କରୁଛି। ଇନ୍ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଲିଟିଲ ସୁନ୍ଦରବନ, ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାରେ ଏହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ଛୋଟ ସୁନ୍ଦରବନ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆରାବଲ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେନ୍ସ, ତାମାନେ ଏଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ। ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହନ୍ତି ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ରିଚେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ରିଚେଷ୍ଟ। କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ଏମ୍ବ୍ରାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ରିଭର, ତାମାନେ এই ଅଂଶରେ ଯୋଉ ନଦୀ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ এই ଅଂଶଟା, ଧାନ ଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଦ ସବ୍ ମଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଉପ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଲାଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେନ୍, ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଲା ତାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ। ମିଟିଂ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆରାବଲ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ନା ସବ୍ ମଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ବୁଝେଇବ। କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଡ୍ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଟେରାଇଟ୍ ସଏଲ୍, ଏହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଲ ମାଟିରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲ୍ୟାଟେରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସଏଲ୍ ଇରୋଜନ ଇଜ୍ ଭେରି କମନ, ସଏଲ୍ ଇରୋଜନ କହିଲେ କଣ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ତାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସବ୍ ମଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ କଥା ପଢିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରିଜନ, ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତମୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। 3/4 ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 3/4 ଭାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ 16 to 1068 ମିଟର ଏଭୋଭ ଦ ସି ଲେବୁଲ, ତାମାନେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 610 ରୁ 1068 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ବିସ୍ତୃତ। ପାର୍ଟ ଅଫ ପେନିସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପେନିସୁଲାର କହିଲେ କଣ ଉପଦ୍ୱୀପ, ତାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାରତର ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ହିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଏହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଯିବ ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ପାହାଡ ଏବଂ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ କୋଉଥିରେ ଯିବ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତମୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବା ମିଡିଲ ମାଉଣ୍ଟେନସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରିଜନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ ଆଣ୍ଡ ମେଘାସିନି ମାଉଣ୍ଟେନ, ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ମେଘାସିନି ପର୍ବତମାଳା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଭଲକାନିକ ଅରିଜିନ ମାଉଣ୍ଟେନ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ କେତେ 600 to 1050 ମିଟର। ଏହା ଡୋନ୍ ସେପର ଏବଂ ସର୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିକ୍ ହଉଛି କଣ ନା ଶିମିଳିପାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ମେଘାସିନି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାଙ୍କଡନାଚ ମାଲ୍ୟଗିରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଫ ବୈତରଣୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇଣ୍ଟରଫ୍ଲୋସ୍, ତାମାନେ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଇଣ୍ଟରଫ୍ଲୋସ୍ ରେ କଣ କଣ ଅଛି ମାଙ୍କଡନାଚ, ମାଲ୍ୟଗିରି
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଏଇ ତିନିଟା ପର୍ବତ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାଲ୍ୟଗିରିର ଏଲିଭେସନ ହଉଛି 1170 ମିଟର, ବାଙ୍କଡ଼ନାଚର 1092 ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର 1044 ମିଟର। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଲିସାଇକ୍ଲିକ ରିଜନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କମନ ଇଣ୍ଟରଫ୍ଲୁକ୍ସ ଅଫ ଦ ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ବଂଶଧାରା। ତାମାନେ ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ରେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି କେତେ? 600 ରୁ 1000 ମିଟର। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିକ୍ କଣ ରହିଛି ନା ସିଙ୍ଗରାଜୁ, ଯୋଉଟା ହଉଛି 1500 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ତାହା ମଧ୍ୟ 1500 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେବଗିରି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 1360 ମିଟର। ପୋତଙ୍ଗୀ ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜେସ୍ separate the Sabari basin and the Nagavali and the area is highly dejected। ତାମାନେ ପୋତଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ କାହାକୁ ସେପାରେଟ କରୁଛି ନା ସାବରୀ ବେସିନ କୁ ଏବଂ ନାଗାବଳୀ ବେସିନ କୁ ସେପାରେଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ରେଞ୍ଜେସ୍ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 900 to 1350 ମିଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଓଡିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯୋଉ ଦେଓମାଳି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 1672 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ କିଛି ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ, କଣ ନା ଗାଲିକୋଣ୍ଡା, ସିଂଘରମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁରିଆକୋଣ୍ଡା। ଏଇ ତିନିଟା ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ପୋତଙ୍ଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଯୋଉଟା ଲାଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ତାମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଲିଭେସନ ହଉଛି 305 ରୁ 610 ମିଟର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟୁ ବ୍ରୋଡ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଜ, ଏହାର ଦିଟା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଜ ବା ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଯୋଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମାଳଭୂମି ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ପାନପୋଷ କେଉଁଝର ପାଲହଡା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଅଫ ଦ ଅପର ବୈତରଣୀ କ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ବେସିନ। ଏହାର ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଶିମିଳିପାଳ ମାଉଣ୍ଟେନ, ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ମାଙ୍କଡ଼ନାଚ ମାଉଣ୍ଟେନ, ନର୍ଥରେ ରହିଛି ସିଂହଭୂମି ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଏହାର ମେନ୍ ରିଭର ହଉଛି ଆମର ବୈତରଣୀ, ଯୋଉଟା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, କଣ ନା ମନସୁନ ଏବଂ ୱିଣ୍ଟର ଦିଟା ଯାକ ସିଜନରେ ହାଇ ରେନଫଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମାଳଭୂମି ଆମର ରହିଲା କଣ ନା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ଅଫ ଦ ଅପର ସାବରୀ ବେସିନ। ତାମାନେ ଅପର ସାବରୀ ଅବବାହିକା ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରଟା। ତାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବାଉଣ୍ଡାରିଜରେ କଣ ରହିଲା ବାଷ୍ଟାର ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବାଉଣ୍ଡାରିଜ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏବଂ ପୋତଙ୍ଗୀକୁ। ସାବରୀ ହଉଛି ଏହାର ମେନ୍ ରିଭର, ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ରେନଫଲ କୋଉ ସମୟରେ? ଓଡିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ରେନଫଲ କହିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ, ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ହଉଛି 153 ରୁ 305 153 ରୁ 305 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ କଣ ସବୁ ଯାଉଛି। ରାଜକାଙ୍ଗପୁର ପାନପୋଷ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଦ କୋଏଲ ଆଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖ ରିଭର। କୋଏଲ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ରାଜକାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପାନପୋଷ ଉଚ୍ଚଭୂମି। ଝାରସୁଗୁଡା ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଦ ୟୁ ବେସିନ। ବରଗଡ଼ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଦ ଜିରା ଆଣ୍ଡ ଝାଉଁ ବେସିନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟଲାଗଡ଼ ପାଟନାଗଡ଼ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ବେସିନ। ଭବାନୀପାଟନା ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଦ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ବେସିନ। ମାଲକାନଗିରି ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଦ ସାବରୀ ବେସିନ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇନକ୍ଲୁଡରେ ଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ 5 ରେ ଅଛି ଆମର ଦ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିଜ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲଡ ପ୍ଲେନ୍ସ, ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ହଉଛି 75 ମିଟର ରୁ 150 ମିଟର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିର କିଛି ଆମେ ନାଁ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଅଛି ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ ଦ ମହାନଦୀ ରିଭର, ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର, ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ ଦ ବଂଶଧାରା ରିଭର। ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଲେକ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେକ୍ କଣ ରହିଛି ନା ଚିଲିକା, ଅଂଶୁପା, ସର, ସାମଗଡ଼, ତମ୍ପରା ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଖଣ୍ଡ। ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେକ୍ସ। ସେଇଭଳି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ସ କଣ ରହିଛି ନା ନରାଜ, ଜୋବ୍ରା, ହୀରାକୁଦ, ବାଲିମେଳା, ରେଙ୍ଗାଳି, ମନ୍ଦିରା, ହାଡଗଡ ଏବଂ ପୋଟେରୁ। ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍। ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋର୍ଟ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପାରାଦୀପ।
ଚାନ୍ଦବାଲି, ଗୋପାଳପୁର ଏସବୁ ହଉଛି ଧାମରା ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିସିଂ ପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ।